Good afternoon, students. As you are familiar with the concept of adolescence, we were discussing about in the previous class about adolescence, wherein we try to understand the concept of needs of adolescence. Later, we just try to understand the concept of problems. As per the problems of adolescence are considered, we have just tried our level best to understand the concept of problems of adolescence based on some of the identified areas. Okay, ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ the problems of adolescence were classified into different domains. As per your syllabus is considered ಒಂದು 7 ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. So it may be physical problem, mental problem, emotional problem, environmental problem, miscellaneous factors, language problem, social problem, like that. We have a number of problems wherein we have discussed about physical problem in the previous class as well as emotional problem. Now let me move on to the next element today, that is about the mental or intellectual abilities, the problems related to adjustment as far mental development is considered. ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ certainly I think it is not visible. No sir. Oh sorry, so I forgotten to share the screen. As I said, we just tried to understand the basic concepts under adolescence problem is considered. So first we have discussed about physical problem. Next we have discussed about the emotional problem. So today's class we shall see the other problems which are usually faced by the adolescents learner. ಹದಿಹರೆಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Today's class we shall see the next element, that is of mental development is considered. Mental issues, ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ತರುಣರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. So as you know that again there are different areas which are supposed to be studied as per the problems of adjustment of adolescence is considered. As I said, mental development is considered. We have a number of issues again. ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರುಣರು. The first element that we should have to study under mental development is problems relating to development of intelligence. So as you know that intelligence definitely play an important role in that. Different issues are also be considered. I think Kalavati, do you have any issues? Yes, sir. Yes, ma'am. Sir, please be loud, sir. I'm not getting properly. Am I not audible to everybody? Just once confirm. Audible, sir. Is that audible? ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ. I have used most of the times. Yes, sir. Now it's okay, sir. Fine. Is that okay? Thank now? you, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. As I was talking about the development of intelligence, which is a very important element of mental development as well as intellectual development is considered. So the way how we used to be identified the people based on intelligence. Intelligence is one of the important element which is to be identified under mental development is considered. ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಆಯಾಮ. ಈ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. We used to repeatedly we may use different techniques or tools for assessment of the intelligence of the learners. So whatever the type of intelligence technique we are using, it may be related to the level of intelligence adolescence performance is considered. So whether it is verbal test, whether it is non-verbal test, whether it is group test, or it may be an individual test,
So whatever type of intelligence you are using, ultimately you are going to assess some of the performances of the adolescent learner. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ, ಗುಂಪು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ, ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ there are some problems that the adolescents used to meet, especially as per the level of intelligence is considered. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಲೈಕ್ as I said, some people are not good in verbal form, but they are very good in non-verbal. ಕೆಲವು ಜನ ಲಿಖಿತ ರೂಪದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲಿಖಿತ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಬ್ದಿಕವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾಬ್ದಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ಶೈನೆಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್, ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಕೆಲವು ಸಲ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, some students are very good in communication in the classroom, interaction ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ they used to give every answer, but the same students will not give the right result. They cannot perform good in examination. Some students are very good in examination, but they never open their mouth in the classroom. ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು we should have to identify as there may be some fluctuations, there may not be a right type of understanding due to misunderstanding. So some students are facing some of the problem in the area of intelligence, as well as some students are some students were identified in an average section. So those students are to be identified, they are to be given the right treatment, and andre right treatment in the sense right type of guidance should have to be provided, so that we can avoid some of the problem or issues related to the area of intelligence is considered. So a buddhi shakti sambandhapatanta nodi, some students may remember some issues for a long period of time, whereas the same is not applicable for every learner. Some students only remember for few days, some students may remember for long period of time. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಕಲಿಯುವಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ, ದಿನ, ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. That is the first thing that we should have to understand. Next is problem related to learning of the subjects. See, there are variations as per the personality is considered. Subjects were understood by the learner in a different form. So there are again some problems. See, some person A may be very good in learning English language, whereas he is not good in learning Kannada language or Hindi language. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ, ಅಭಿರುಚಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವರಿಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ B.Ed ಅಂದಾಗ definitely you will not say all interest will be in C1 only. Some of you are very much interested in learning C1, some of you are very much interested in learning C2, some of you may be interested in learning C3. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆರಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ sometimes the students are interested in subject, but the teacher is not doing justice to the students, so that that is not allowing them to learn the subjects correctly. ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕನ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿಯೂ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಸರಳವಾಗಿಯೂ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಯೂ ಇರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ the adolescents used to meet in the mental development is competitions in the evaluations. So the way the evaluation techniques which were usually followed by the teachers, maybe if it is not pertaining to the subject, there may be some issues which may faced by the learner, I can say. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ.
because those techniques are not assessing the personality thoroughly. Nodi, if I am very good in singing, I cannot perform at the same time. If I am not in a position to perform good in Kannada, English or Hindi, that doesn't mean that I am not that good person ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು 98 ತಗೊಂಡ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 99 ಯಾಕೆ ತಗೊಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೂಲಕನೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುವಂತಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗ್ತದೆ. when we start comparing our result with others, that other person is not good in the other area, but somewhat if I compare myself to someone, if he or she is not competitive or if they are performing far better than me, then that comparison itself indicates some of the problems or issues to the development of some of the conflicts in the mental development is considered. ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಕ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರೌಢರು ಅಥವಾ ಹದಿಹರೆಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. Then the next problem that we should have to talk, which hinders, which will control the some of the other abilities of the learner, is independent thinking. They don't have some of the, they start thinking and they start taking their own decision, but sometimes due to their own decisions they may meet some of the technical issues or they cannot get right type of result. So that what happens is, so whatever I used to take the decision, it is not leading me to get right type of answer ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಬಯಸುವಂತಹ ಹಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಮಗುವಿಗೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ sometimes will give you the best result, but most of the times as we are not during that particular period of time, we are not that matured and not that experienced. ನನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಿದ್ದು ನಾನು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಅವಘಡ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರದೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಏನು ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗ್ತದೆ. ಆ ಈಡಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಅವಧಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಹರೆಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ತುಮುಲ, ದುಃಖ, ದುಗುಡ, ದುಮ್ಮಾನಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು participation in debates and discussions. If I do take participation, what will happen? If I will not, what happen? ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೇನು ಆಗದಿದ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೋಬಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ. ಹಂಗೇನೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಏನು, ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಬಯಸ್ಬೋದು, ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಸ್ಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸೋದೇ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕ್ಷೋಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಕುಲತೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. Problems of adjustment relating to the environment in the school. So some problems that the adolescents people used to meet related to environment condition is considered. They are as follows. One is point number one is change of the class or section frequently. ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಫ್ there are frequent changes in even adolescence, then definitely that will create lot many confusions. ಆ ವರ್ಗದ ಬದಲಾವಣೆ, ಶಾಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ವಿಭಾಗದ ಬದಲಾವಣೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಗು ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಝೋನ್
ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪರಿಸರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್. ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ದಿನ ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ there will be no there will be no proper right type of development as per the emotions are considered. So let us not do that as a teachers. Next is methodology that the teacher has adopted or the school has adopted for teaching and learning process. ಬೋಧನಾ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶಾಲೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೆರಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮ ಶಾಲೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ವೇರ್ ಅಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮಗೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾಠಗಳನ್ನ, ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠಗಳನ್ನ, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 96, 97, 98, 99 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ ಬರೀ ಗ್ಲೋಬು ಒಂದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಪ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಇವನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ LKG UKG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಐ ವಿಶ್ ಟು ಟೀಚ್ ಅಬೌಟ್ ಏನು ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಭಾರತ ಯಾವ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೇಖಾಂಶದ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತೊಂದು ತೋರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೀ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ the method which is adopted in the school should be appropriate to the level of the learner. ನಮ್ಮ ಬರೀ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬರೀ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಹೊರತು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ನಾವು we are all surrounded by, so that the problems that the adolescent people used to meet, those should have to be avoided. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the methodology of teaching learning which is followed by the school should be appropriate as and when it is needed. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ಷಮತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್. ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವುದೋ 200 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲರ್ನರ್. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಹ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ನಾನು 20 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೂ BEd ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗೂ ಅದನ್ನೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2040ಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಪರಿಸರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಸಹ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಶಿಸ್ತು ಬೇಕು, ಹಂಗಂತ ವಿಪರೀತವಾದ ಶಿಸ್ತು, ಹಾಗೇನೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಳಜಿನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೋ-ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅದರ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನೂ 2-3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ SSLC ವಿಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್? PUC ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜಸ್
which will offer 10,000 per year, 50,000 per year, 1 lakh per year, 2 lakh per year, 3 lakhs per year. So avaga, when it comes to the admission point of view, ಅವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನನಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮಗು ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಲರ್ನರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಕೆಲವು ಸಲ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಇತರೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮನೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಜಾತಿಯವನು, ಯಾವ ಧರ್ಮದವನು, ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥವು. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನೌವೇಡೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್, ಬಹಳ ವಿಪರೀತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು, ನನ್ನ ಜಾತಿ ಯಾವುದು, ನನ್ನ ಉಪಜಾತಿ ಯಾವುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು, ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲ್ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡದವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ರೀಜನಾಲಿಟಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಆಸ್ ಪರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ರೀಜನಾಲಿಟಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, caste factor, religious aspects are somewhat influencing on the some of the problems related to our factors of adolescence. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣೋದು, ನಾನು ನಾಳೆ ಹಂಗಾಗ್ತೀನಿ ಹೀಗಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ unnecessary dreams which are not actually happening. Dreaming is good, but daydreaming, that too. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನು ಅಥವಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮು ಏನೋ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕನಸು ಕಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಗಲು ಕನಸು ಕಾಣೋದು ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ಅದರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ some students may be faced with some of the problems related to crime. ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Use of drugs, alcohol, etc. will become again some of the bad habits which may be influenced during this particular period of time. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಅವಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನೋ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ, ಮಿತ್ಸ್, ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರ್ದೋ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರಿಟಿ, ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಅಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ, ಈ ಅಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರಿಯಾದಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳನ್ನ ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಂಬೋದ್ರಿಂದ, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗೋದ್ರಿಂದ, ಅಪರಾಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ, ಈ ರೀತಿಯ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಬೀರ್ತಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಆ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಮ್, and if we really identify them, we should have to give the right type of solution, whatever the best can be done from our side. And next is language development problem ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. That is related to language.
So during adolescence, again, the students of the adolescence people, the adolescent period used to meet some of the problems related to language development. ಭಾಷಾ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು vocabulary, ಶಬ್ದ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ as well as usage of those words as per sequence of condition is considered. So there may be lack of information due to see, most of the time the students used to get the knowledge about the new language, but due to the lack of information as per the vocabulary development is considered, they are unable to talk. So ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಭಾಷೆಗಳು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ that is because of vocabulary. ಶಬ್ದ ಸಂಗ್ರಹ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ I cannot use the language ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ vocabulary problem ಅನ್ನ everybody used to face during adolescence period. Next is lack in exchange of thought. Because of vocabulary, I cannot exchange what I am actually right now feeling in my the language which I am supposed to talk. ನನಗೆ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ vocabulary-ನ ಶಬ್ದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶಬ್ದ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನನಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ದ adolescent people used to meet. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸದ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಶಾಬ್ದಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಂಗ್ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೇನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ನನ್ನ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನ, ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಇದ್ರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಭಾಷಾ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾರು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವಂತವ್ರು ತೆಲುಗು ಬರ್ತದೆ, ಮರಾಠಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಬರ್ತದೆ, ಉರ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಉರ್ದು ಬರ್ತದೆ, ತಮಿಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮಿಳು ಬರ್ತದೆ, ಕೊಂಕಣಿ, ಈ ರೀತಿ ತುಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ overcome the regional language, definitely there are some confusions that which language I should have to follow ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ 3 ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಈ 3 ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಒಲವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ that will definitely become some of the problems that definitely not allow the adolescent learner to learn those languages systematically. Next is forgetting is one of the important drawback that adolescent people used to follow due to their bad habits. ತಮ್ಮ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಮರೆವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾಷಾ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಹದಿಹರೆಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ದ adolescent people used to meet. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಮಗು ಎದುರಿಸ್ತವೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ತನ್ನ ಮನೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಾನು ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತಾನಿರುವಂತಹ ಶಾಲೆ, ತಾನಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ adolescence ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ anticipated unemployment as well as insecurity due to unemployment will definitely lead some of the major problems. ಈ ವಿಷಯ ಕಲಿತ್ರೆ ಈ ಪಾಠ ಕಲಿತೀನಿ, ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಲಿತೀನಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭದ್ರತೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು, ಸೊ ವಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ B.Ed, ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ influencing on every one of us, especially in this particular period of time. So that will also definitely hinders the adolescent learner to face some of the difficulties. Intense closeness with brothers,
ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಬೆರೆಯುವಿಕೆ, ಓಕೆ, ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ, ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ, ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆಗೆ, ತಂಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರು ನಾವು ಬಹಳ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ವಿರೋಧ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೊರತೆಗಳೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, as a teacher, if we observe that there are some such relations, we should have to avoid those things and we should have to guide our learners in a systematic form. And unrealistic social perceptions about violence, love, sex, etc. by the media people. Right now we are all in the social media ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಇದಾವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರೀತಿ, ಲೈಂಗಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 1000 ಜನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಅದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಿರ್ತವೆ. Unusually vulnerable as well as volatile relations with relatives will also matters in the social problems, and fear as well as imagination about married life or life partners in the future perspectives. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಸಂಗತಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಹೇಗಾಗ್ತಾರೆ, ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭದ್ರತೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.